کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر خاص کر کے عمران خان صاحب نے معافی کی بات کی کل، آج جو ہے وہ آرمی چیف کے بیانات کچھ سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے ادارے کی طرف سے یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ معافی نہیں ملے گی، پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ جرم کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی. تو کس طرح سے آپ اس پوری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ اسما، ایک تو پہلا سب سے بڑا کام معافی جو ہوتی ہے نا، یہ ہے اپنے کیے پہ ندامت، احساس اس بات کا کہ غلط ہوا ہے اور اس کے اوپر معذرت بندہ کرتا ہے. اگر مجھے اس بات کا احساس نہیں، میں شرائط لگا رہا ہوں، اس کا مطلب مجھے احساس نہیں ہے اور میں ایک اتمام حجت کر رہا ہوں، صرف ایک حجت تمام کر رہا ہوں، دل سے نہیں مان رہا. اداروں پہ یا ادارے کے مختلف سمبلز پہ آپ نے جو حملہ کیا، وہ سیاسی اداروں پہ تو حملے ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے پہ، ہم ایک دوسرے کے خلاف جلوس بھی نکالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پارلیمان کے سامنے بھی آ کے جلوس نکلتے ہیں، دھاوے بھی بول دیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، ٹالریٹ ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو ریاست خود، ہم سارے پاکستانی یا کسی بھی ریاست کے لوگ اس کو انٹچیبل بنا لیتے ہیں کہ یار اس حد سے بیونڈ نہیں جانا. کچھ اداروں، یعنی سپریم کورٹ کے بارے میں ہماری ایک تحفظ ہے، اسی طرح جو ہمارا دفاعی ادارے ہیں ان کے بارے میں، ایون پارلیمنٹ کے بارے میں، لیکن پارلیمنٹ کے باہر جا کے آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ بھی، میڈیا والے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک سیاسی ادارہ ہے، اس لیے وہاں احتجاج ہوتے ہیں. عدلیہ کے باہر جا کے علامتی احتجاج تو ہوتے ہیں، لیکن عدلیہ کے کہیں بہت زیادہ وکٹ سے باہر نکل کے کھیلنے پہ، ادروائز وہاں پہ بھی نہیں ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ خان صاحب نے آج بھی کل بھی جو لگائی تھی کنڈیشنلٹیز، آج انہوں نے پہلے تو کہا نا کہ میں کوئی غیر مشروط کی بات نہیں کی تھی، میں تو مشروط کی بات کر رہا ہوں. تو شرطیں پھر وہ رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ثبوت پیش کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس بات کیا ثبوت چاہیے، کیا فوٹیج چاہیے ان کو. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو وہ آپ پیش کریں. فیئر انف، ٹھیک بات، وہ بات غلط نہیں کر رہے. آپ کے پاس فوٹیج ہے نا، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ تو ہے موجود. پھر کس کو دکھائیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے اگر لوگ ہیں تو ان کو کس طرح دکھائیں. وہ آپ کے پاس بھی ہے، وہ باقی سارے چینلز کے پاس بھی ہے، وہ یوٹیوب پہ بھی ہے، وہ فیس بک پہ بھی ہے، وہ خان صاحب کے پاس بھی ہے. اور جو جماعت سب سے زیادہ میڈیا کا استعمال کرتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ثبوت دو. وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں تھے. گزارش یہ ہے کہ وہ پھر ہندوستان سے آ گئے تھے، پاکستانی تھے تو آپ کے ساتھ الائڈ تھے. اگر وہاں پہ تھے تو باقی کس جماعت کے لوگ وہاں اٹیک کرنے گئے تھے؟ کس جماعت کے لوگ احتجاج کرنے گئے تھے؟ اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے تو پیسفل پروٹیسٹ کا کہا تھا. پیسفل پروٹیسٹ اگر آپ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جائیے جی ایچ کیو کے باہر، کیونکہ میری گرفتاری پہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اپنے لاہور میں یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ یہ کام کرنا ہے، اب تو اس کے بہت سارے ثبوت آ چکے ہیں نا، کنورسیشنز موجود ہیں، رائٹنگ موجود ہے، ثبوت. اچھا، آپ موب بھیج دیں، آپ کو توقع ہوتی ہے نا، پولیس کے ساتھ متبیڑ ہماری ہوتی نہیں، ساری کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ مشتعل ہو جائے، مشتعل کرنا آسان کام ہے، ایک کام ہوتا ہے. آپ نا پتہ ہوتا ہے ہمیں، جب ہم جلوس نکالنے جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے، انتظامیہ کے ساتھ پہلے بیٹھے باتیں ہوتی ہیں، بیک ڈور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ حد طے کر رہے ہیں اس سے بیانڈ جائیں گے. یہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس سے بیانڈ جائیں گے تو یہ کیا کریں گے. لیکن اس کے باوجود پولیس ریسٹرینٹ میں رہتی ہے. فوج کا مزاج ریسٹرینٹ نہیں ہوتا. لیکن اس دن شو کی گئی وہ ایک اور اگر نہیں ہوتی تو وہ پھر بنگلہ دیش بن جاتا. وہ ایک اور ایشو، بنگلہ دیش میں بتاتا ہوں وہ کیا نہیں بن سکتا، لیکن وہ ایک اور ایشو ہے. فوج کی قیادت کی طرف سے اس حکمت عملی کا بہت اچھا استعمال ہوا کہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو مشتعل کر کے یہاں لے آیا گیا ہے. اب وہ اشتعال میں آ کے حدیں کراس کر گئے. حدیں کراس کرانا ہی مقصود تھا. حدیں کراس ہوں تو دوسری طرف سے بھی حد کراس ہو، ادھر سے بھی کوئی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں، میں ان لوگوں کو خود سزا دے سکتا ہوں، میں دوں، مطلب یہ بھی وہ کسی کو کچھ سزا نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ پارٹی سے نکال دیں. عمران خان کون ہوتے ہیں؟ کوئی جج ہیں؟ کس قانون کے تحت؟ تو پھر تو معافی بھی نہیں ملنی چاہیے نا. اگر ایسا، اگر یہ دیکھیں نا، اگر کوئی تشدد کر رہا ہے، اگر کوئی سیاست میں تشدد کو لے کے آ رہا ہے، اگر کوئی حملہ کرتا ہے، اگر کوئی بلوا کرتا ہے، اگر کوئی جتھا سازی کرتا ہے، ہاں سب سے بڑا گناہ اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ واپس لوٹتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے دل سے معافی مانگے، ندامت تو کرے، وہ بھی معاف کر دیتا ہے. سو انسان اسی کے نقش قدم، اسی کے اصول پہ چلتے ہیں.
ये हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो मेरा सकता है ख्याल अब देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत दफ़ा हुआ ना कि आप कौमी हार्मनी के लिए, हमारे यहाँ दौर में भी होता रहा ना, जलसे जुलूस हुए, हंगामे हुए, गाड़ियाँ जल गई, बंदे मर गए, पर्चे हो गए, दहशतगर्दी के पर्चे कट गए, सब कुछ हुआ। अल्टीमेटली रियासत बैठी और बैठ के मिडिल वे निकालने की कोशिश की कि चलो यार अब तलखी को दूर किया जाए, तो बैठो FIR ख़त्म करो, और अगर कोई बहुत हीनियस क्राइम्स हुए तो फिर अदालत के जरिए उसका हल निकाल लिया। तो ये अच्छा, ये जो कुछ है इसके अंदर सिर्फ एक बुनियादी शर्त है कि आपको अपने किए पे गलती का एहसास हो। तो ये एहसास अगर वो हो जाए तो उनको माफी मिल जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस पे कोई कदगन नहीं हो। आपकी जवाब से आज मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, आपका जाहिर है, आपकी राय है। तो मरियम साहिबा जो कह रही हैं कि जुर्म की सज़ा होती है, माफ़ी नहीं होती, इसका मतलब ये कि अगर वो सिद्के दिल से माफ़ी मांग लेते हैं खान साहब, अव्वल तो इसके इम्कानात कम है, अगर वो मांग लेते हैं, उन्होंने मशरूत की बात की है, तो क्या माफ़ी मिल जानी चाहिए या मरियम साहिबा के बकौल सज़ा ही मिलनी चाहिए? आसमा बिन बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जहाँ तक माफ़ी की बात है, माफ़ी वो कौम से मांगे, माफ़ी शोहदा की फ़ैमिली से मांगे जिनके मुजस्समे मस्मार किए, माफ़ी उन्हीं लोगों से मांगे जिनका नुकसान किया, जिनके घरों में गए, ऑब्वियसली जो इंस्टॉलेशंस जिन पे हमला किया। मरियम साहिबा की बात गलत नहीं है, क्योंकि एक लॉ ऑफ द लैंड भी होता है, और माफ़ी मांगने से अगर किसी केस ख़त्म हो जाएं, अगर कोई कहे कि उसकी सज़ा ना मिले उनको, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। ना मुल्क चलता है, ना रियासत चलती है, ना कोई कायदा कानून इस तरह चलता है। माफ़ी वो मांगे, कौम उनको माफ़ कर देगी और कर भी दे अगर, लेकिन बात यह है कि लॉ की जो एप्लीकेबिलिटी है, जो कानून हरकत में आया है, जो केसेस बने हैं, वो तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे ना। वो तो अभी भी नहीं आप पहुंचा रहे ना बैरिस्टर साहब। मैं यही इसी बात पे आ रहा हूं। वो कहते हैं सबूत पेश करें ना, CCTV फुटेज पेश करें। कायरा साहब ने जिस तरह फरमाया, और मैं भी, बल्कि कल भी हम एक प्रोग्राम पे इकट्ठे थे, तो मैंने कहा इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। ये बताएं कि क्या कोई वो डीप फेक वीडियोस बनी हैं जिन्ना हाउस वाली, जो फौजी तनसीबात पे हमले हो रहे हैं, जो कर्नल शेर खान के मुजस्समे के ऊपर जिस तरह किया गया, मियाँ वाली में जिस तरह वो जहाज़ था उस पर किया गया, फाइटर जेट के ऊपर, क्या इन लोगों की अपनी जो वीडियोस हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जी इधर पहुंचना है, यहाँ पे जाना है, तो बानी PTI खुद मानता है, वो खुद कहता है कि भाई मैंने कहा था GHQ जाओ। तो इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या है? गो के वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होना है। मगर बैरिस्टर साहब फिर उसके बाद लोगों ने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर आपने उनको माफी तो दी ना? उनको भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मगर मिली। मेरा तो बड़ा क्लियर उसके बाद ये अलग बात है कि वो दोबारा पलट गए, मगर आपने अगर उनसे आप कैसे, किस पैमाने पे कह रहे हैं कि इन्होंने जो माफी मांगी वो बिल्कुल दुरुस्त मांगी, सिद्के दिल से मांगी, वो पैमाना क्या है? देखें, मैं कोई बैरोमीटर आपको नहीं बता सकता कि किस सांचे में रख के उसको देखा जाए कि ये क्या तरीका है कोई माफी मांगने का, कि इस तरह माफी अगर मांगी जाए तो माफी कबूल होगी। उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके क्या खदो खाल है, मैं उस पर तो तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जहाँ तक आपने मरियम साहिबा की ट्वीट की बात की, तो वो बिल्कुल उन्होंने बात दुरुस्त की। उन्होंने कहा कि माफ़ी जो है, माफ़ी, कायरा साहब ने भी ये बात की कि अगर वाक़तन अगर हुज्जत तमाम करना है और माफ़ी सिद्के दिल से ना हो, कौम से माफ़ी मांगने के, किसी इंडिविजुअल से माफ़ी मांगने का नहीं कहा जा रहा, उन शोहदा से माफी मांगने कहा जा रहा है, और सजा तो होगी। देखिए ना, कानून में गुंजाइश होती है। अगर वो ये माफी मांग भी लेते हैं तो भी आप कह रहे हैं कि सजा होगी? मैं समझता हूं सजा होगी, और उसमें यह है कि इस सिचुएशन में कम से कम वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स में भी तमाम तर लोगों के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखा जाता है। उसमें अपील का हक होता है उनके पास, तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन उनके, तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये मामला जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है। और इन्हीं की पार्टी गई है सुप्रीम कोर्ट स्टे लेने, और फिर जो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में ईद से पहले गालिबन वो छोटी ईद थी या बड़ी ईद थी, उस पर उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल माइनर जिनकी सजाएं हैं, बहुत थोड़ी सी जिनकी सजाएं हैं, कम से कम हमारे ऑर्डर को उसके सामने तो ना रखें, उनको तो रिलीज करें। और 23 लोग रिलीज भी हुए, ठीक, बाकी लोगों के ट्रायल्स आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे उनको भरोसा करना चाहिए। और ये इनके अपने दौरे हुकूमत में डोगर साहब आपको खुद बता देंगे कि 23-24 लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल मुकम्मल हुआ और उधर से सजाएं भी मिली।